شازیہ مری میڈیا سے بات چیت کر رہی تھیں کراچی میں، اور ناظرین آج کے پروگرام میں بہت سے موضوعات، کچھ بین الاقوامی خبریں بھی تھیں، لیکن آپ بار بار تذکرہ کر رہی ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان کی یوتھ پر ان کا بلیو، اور ان کا یہ یقین تھا کہ یہ یوتھ پاکستان کو بہت آگے لے کے جائے گی۔ آج کی یوتھ کا وہ ٹیلنٹ جو بین الاقوامی سطح پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس یوتھ نے پاکستان کو مختلف شعبوں میں اپنی نمایاں پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان کا نام بلند کیا۔ بالکل ایسا ہی ایک اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس اسٹوڈنٹ کے انٹروڈکشن سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر ہم پاکستان کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے ہی عرفہ کریم رندھاوا کو پیدا کیا، جو کہ سب سے چھوٹی مائکروسافٹ انجینئر رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے ہی ستارہ بروج اکبر کو پیدا کیا، جس نے 11 سال کی عمر میں او لیول کا ایگزام اپنا پاس کیا، اور سید زہیب اسد اس وقت یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں 28 A's انہوں نے لیے ہیں کیمبرج کے او لیولز کے ایگزام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، ان کے والدین بھی ساتھ ناظرین اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابراہیم شاہد ارلیئر انہوں نے ریکارڈ ہولڈر تھے، انہوں نے 23 A's لیے تھے او لیولز کے ایگزام میں، اور اب آپ نے وہ بھی ریکارڈ جو ہے بریک کر دیا ہے۔ ہاؤ ڈز اٹ فیل از مائی فرسٹ کوشچن؟ اللہ کا شکر ہے، کوشش کی تھی تو اچھا لگتا، جو محنت کی تھی اس کا صلہ مل گیا۔ جی اچھا، پڑھنے کا طریقہ آپ کی وہی، اب سارے اسٹوڈنٹس جاننا چاہیں گے کہ پریکٹس کیا ہوتی ہے آپ کی؟ پڑھنے کا طریقہ اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ریگولر، آپ کو ریگولر رہنا پڑتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو ریکوائرمنٹس پہلے سے پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح میں جو ایگزام میں نے دینے ہوتے تھے مجھے ان کی اپروچ پہلے سے پتہ ہوتی تھی، اس لیے پھر آپ ٹارگیٹڈ اسٹڈی کرتے ہو تو آپ کو وہ گریڈ ملتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس میں ٹیچر کی ہیلپ ریگولرلی لیں اور اپنا ٹائم ٹیبل کے ساتھ اسٹک کریں، ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ اچھا زہیب، یہاں پر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ پہلے میڈیسن کرنا چاہتے تھے، آپ کے جو تھے او لیولز میں شاید بایولوجی آپ نے رکھی ہوئی تھی، آپ میڈیسن کی طرف جانا چاہتے تھے، پھر آپ نے اکنامکس کی طرف سوئچ کیا، تو یہ سوئچ کیسے ہوا؟ سوئچ اس طرح نہیں تھا کہ اس میں میرے گریڈز نہیں آئے تھے، اس میں میرے 11 A's میں لے چکا تھا، لیکن سوئچ میرا اس طرف آیا تھا کہ پھر میں ایک ایسی فیلڈ میں جانا چاہتا جس میں انٹرنیشنل لیول پہ آ سکوں، کیونکہ میڈیسن میں پاکستان میں رہتے ہو اس طرح انٹرنیشنل اسکوپ میں آنا بہت ٹائم لگتا ہے اس پہ۔ میں اکنامکس کی طرف آیا، اور پھر میں اب McGill یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں اکنامکس اینڈ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ۔ اچھا زہیب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرائم منسٹر سے آج آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ریوارڈ بھی آپ کو دیا۔ جی، کیسا فیل ہوا ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جب اس قسم کی ریسپیکٹ اور آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے؟ بڑا اچھا فیل ہوا اس پہ، بلکہ گیٹس وغیرہ سے جب ہم لوگ انٹر ہو رہے تھے تو میرے فادر نے اپنا نام بتایا تو کہتے کہ نہیں آپ کا نہیں، سید زہیب اسد کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن پیرنٹس کو بھی عزت مل رہی تھی تو اچھا فیل ہو رہا تھا دیکھ کے۔ اور پیرنٹس کے لیے کتنی عزت ہے کہ ان کا بیٹا، ان کا بچہ ان کے لیے ریسپیکٹ کا باعث ہوا۔ ہمارے ساتھ آپ کے والد بھی سید اسد علی صاحب موجود ہیں۔ اسد صاحب، کیسا اسٹوڈنٹ رہا زہیب شروع سے، اور آپ دونوں کیا ان کی تعلیم میں سپورٹ خود بھی آپ کی تھی یا اپنے طور پہ ان کی تیاریاں زیادہ؟ السلام علیکم۔ زہیب صاحب ماشاءاللہ شروع سے کمپیٹنٹ تھے اور ریگولر تھے اپنی اسٹڈیز میں، اور ان کو گائیڈ کرتے رہتے تھے کہ اب کنسنٹریٹ کرو، اپنے جو پڑھنا ہے، اپنے جو آپ کا اسکوپ ہے اس میں کرنا۔ تو یہ ماشاءاللہ شروع سے ریگولر تھا، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کنٹینیو کرتا ہوں۔ اچھا، آپ کنسسٹنٹ تھا یہ۔ ایز اے مدر آپ کو آئیڈیا تھا کہ ان کا IQ لیول کیسا ہے زہیب کا، اور یہ کتنی ان کا انٹرسٹ رہتا ہے پڑھائی؟ جی، زہیب ماشاءاللہ شروع سے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کیا ہے، اور یہ ہے کہ جو لوگ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دیتا ہے۔ جی اچھا زہیب، یہاں پر IQ کی بات ہو رہی ہے کہ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری IQ کا ہونا ہی کافی ہے، یا پھر ہارڈ ورک بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے؟ آئی وانٹ یو ٹو ٹیل ویورز، بیکاز مجھے یقین ہے کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہوں گے ہاں یہ تو ہے ہی بہت ایکسیپشنل بچہ، یہ IQ ہے یا ہارڈ ورک بھی؟ نہیں، ہارڈ ورک سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آگے پہنچنے کے لیے ہارڈ ورک ضروری ہوتا ہے۔ جس کے پاس IQ ہوگا وہ ہارڈ ورک نہیں کرے گا تو آگے نہیں جا سکتا، تو ہارڈ ورک سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے، ہم نے دیکھا کہ بیکن ہاؤس کے پہلے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی بیکن ہاؤس کے تھے، آپ بھی غالباً آپ نے بھی بہت اچھا اس میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، اپنے والدین کا نام روشن کیا ہے، ہمارا نام روشن کیا ہے آپ نے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیچرز کا اور والدین کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے ایک بچے کے آگے بڑھنے میں؟ دونوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ پیرنٹس کا فیملی ایٹماسفیئر، گھر پہ ایٹماسفیئر دینا وہ بہت ضروری ہوتا ہے، سپورٹ کرنا، اور ٹیچرس کا تو ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو ان کا جو ریسورسز ہوتی ہیں ان کو آپ یوز کرو تو وہ سب سے زیادہ ڈفرینس میکر ہوتی ہیں۔ اچھا، گھر میں ساری توجہ آپ کو ملتی ہے، آپ کے بہن بھائی، آپ دیگر ٹیم ممبرز آپ کے کیا ہیں؟ دیگر گھر میں توجہ تو میں خیر اپنے کام سے کام رکھا ہے، شروع سے زیادہ چپ ہی رہا ہوں میں، تو مطلب توجہ چھوٹے بہن بھائیوں کو ملتی ہے، مجھے بھی ملتی ہے، لیکن میں نے اپنے کام سے کام رکھا تو میرا زیادہ ٹائم اپنے کام سے۔ اچھا اسد صاحب، کس طرح سے آپ نے گروم کیا بچوں کو کہ ان کا اسٹڈی کی طرف اپنی خود ایک اپروچ رہے؟ تو شروع سے ہم نے جو ہے نا ایزی ایٹماسفیئر دی ان پہ کمپین لی، جیسے میں ڈاکٹر ہوں
जी। ठीक है ना, सर मेडिसिन भी पढ़ी, इसको मैंने नहीं कहा कि आप डॉक्टर बनो या इसी में जाओ, क्या अपनी विजन ब्रॉड रखें, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें आप करें, और इनको फ्री हैंड दिए, इनको कंपेल नहीं किया आप इतने घंटे पढ़ो या ये न करो, ये अपनी मर्ज़ी से पढ़ते थे, अपनी मर्ज़ी से जो ना जो अरेंजमेंट करना अपने हिसाब से, तो फ्री हैंड मिला हुआ था, और मदर इनकी इनको बड़ा सपोर्ट करती थी, बाकी छोटे बहन भाई भी हैं, तो इसलिए जो ना अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ज़ोहैब, आप ये बताइएगा कि आपके फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर, गलत दोस्तियाँ, इनका कितना बड़ा किरदार होता है एक बच्चे के ना पढ़ने में? ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है, क्योंकि जब मैं इनफैक्ट स्टार्ट करा था तो एक दो लोग थे जो मेरे बहुत करीब थे, मतलब जब मेरे 11 एज थे मैंने सोचा कि चलो और करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार जोश में आगे कर रहे हो, नहीं होंगे, मतलब इंसान की अपने अंदर जो एबिलिटी होती है उसको पता होता है, तो पीयर प्रेशर ये वो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है वो लेवल जिसमें बेस बनती है, तो उसमें पीयर प्रेशर का नहीं इंसान को केयर करनी चाहिए, अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहिए। अच्छा ज़ोहैब, जब पाकिस्तान में हम किसी भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट को देखते हैं तो खुशी के साथ एक ये डर होता है कि खुदा न खास्ते ये ब्रेन ड्रेन का हिस्सा ना बन जाए, जी जी। कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी या चांसेस मिल सकते हैं, तो पाकिस्तान में रहना, यहाँ पढ़ना या बाहर जाना, प्रायोरिटीज़ क्या होंगे आपकी? प्रायोरिटीज़ इंशाल्लाह अब किया है तो इसीलिए किया क्योंकि ऑब्वियसली 28 ईयर दुनिया कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो इतनी ज़्यादा एज मांगती हो, तो ऑफ कोर्स एक रिकॉर्ड बनाने के लिए किया था, नाम के लिए किया था एक, तो इंशाल्लाह वापस ही आऊँगा, बाहर गया हूँ पढ़ने के लिए, नहीं उस पर कायम रहूँगा इंशाल्लाह। लेकिन आप ये बताएं कि अगर हम नौजवान नस्ल की उनके जज्बात के बारे में बात करते हैं, तो क्या नौजवान नस्ल इसलिए भी पढ़ती है, बाहर जाती है कि वो एक बेहतर रोज़गार उनको मिले और उनका बेहतर लाइफस्टाइल हो, या फिर वो अपने मुल्क के बारे में भी सोचती है? आई एम पार्ट ऑफ इट एज वेल, बट आई वुड वांट यू टू ऑनेस्टली स्पीकिंग उसकी ज़्यादा यही होती है कि रोज़गार बेहतर मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कई ग्रेजुएट्स अभी बैठे हुए हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, तो ऑफ कोर्स डिसअपॉइंट होकर जाते हैं कई तो। अच्छा ज़ोहैब, मुहावरा है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, फ्यूचर में जो आपकी साथ होंगी आपकी वाइफ, वो तो फ्यूचर में होंगी, आज की खातून आपकी वालदा, इनसे आपको किस नौइयत की सपोर्ट रही, बल्कि मैं उनसे खुद जानना चाहूँगा। मेरा एज अ मदर इनके साथ बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर रहा है, क्योंकि मैं तालीम के मामले में स्ट्रिक्ट होती थी आप No, या never. ज़रूरत नहीं पड़ती थी? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें पैदा की जी। कि यू पीपल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क, तो ये है कि इनको ये एहसास दिलाया कि आपने अपना काम जो है वो करना है, लेकिन कभी जो है स्ट्रेस नहीं किया कि जी आप पढ़ो, पढ़ना है आपने, खेल छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। बुनियादी चीज़ ये कि लेकिन ये कि इनमें एक एहसास पैदा किया कि जो आपकी एजुकेशन है वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। एक चीज़ एजुकेशन, एक अच्छा इंसान बनाने में, उसके फीचर्स में। असद साहब, आपका बेटा इन मामलात में कैसा रहा मजमूई तौर पर? माशाल्लाह इज़ अ वेरी ओबीडियंट जी। एंड इज बिहेवियर विद हिज कोलीग्स एंड फ्रेंड्स एंड टीचर इज़ वेरी पोलाइट, एंड इसी वजह से इसको अपने स्कूल का हेड बॉय भी बनाया गया हुआ था, और शुरू से वेरी ओबीडियंट, और माशाल्लाह इसने अपने पढ़ाई की तरफ तवज्जो दी है, और दूसरी आज हमने इसको नहीं देखा कि इसने किसी गैर उस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया हो जैसे आजकल के नौजवान हैं जिस तरह लेते हैं। तो ये कहा कि बेटा आपने पढ़ना है, पढ़ के अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, आप बाहर जाओ, वहाँ से एजुकेशन हासिल करो, और आके जो भी हमारा सिनारियो है उसमें कोई कंट्रीब्यूट करो नेशनली, ताकि हमारे जो अवाम है, आम जो लोग पाकिस्तान को उसका फ़ायदा पहुंच सके। फ़ायदा पहुँच सके, न सिर्फ अपनी ज़ात के लिए आप करो। बिल्कुल बिल्कुल सेल्फलेस होकर इनको काम करना चाहिए। ज़ोहैब, आप ये बताएगा कि इसमें अगर हम नौजवान नस्ल की उन्होंने निशानदेही की कि नौजवान नस्ल इस वक्त कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में होती है जो कि अनएक्सेप्टेबल होते हैं, पेरेंट्स को भी होते हैं और जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनके लिए भी अनएक्सेप्टेबल होते हैं, आपके साथ भी उठने बैठने वाले कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर होंगे जिन्होंने कोशिश की होगी कि आपको डिट्रैक करें, जैसे कि आपने ये तो बात पढ़ाई की लेकिन वैसे भी मॉरली डिट्रैक करने की आपको कोशिश की होगी, आपने अपने अंदर कैसी डिटर्मिनेशन रखी कि आपने डिट्रैक नहीं होना और आपने पढ़ना है और ऐसे बच्चों से दूर रहना है? बस बड़ा उसका आसान सा तरीका है, मोबाइल ऑफ कर दो, नंबर चेंज कर दो या नंबर ब्लॉक कर दो जिनसे आपने रब्ता नहीं रखना। तो मैं अपना टारगेट जो होता था उसी पे फोकस रखता था, थे ऐसे लोग भी, तो उनसे बस कांटेक्ट आप कम कर लो अगर आप इतना। कोई एक आध अच्छा दोस्त भी होगा जो पॉजिटिव सपोर्ट भी देता है? बहुत सारे हैं। अच्छा, ये रिजल्ट अनाउंस होने से पहले वर यू क्लियर अबाउट योर सक्सेस या आप डाउट था? नहीं, असल में मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रोच अगर आपको पता हो तो इट बिकम्स ईजी कि आपको पता है कि मैंने टारगेट हिट करना है, तो पेपर करने के बाद पता होता था कि इतना ऐसा ग्रेड आ जाएगा। अच्छा, फ्यूचर वेज का तयन आपने कर लिया है, आप क्या फील्ड, आप इकोनॉमी रखेंगे या
अभी तो आपके मैं शोबे डबल क्या? मेजर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट में, तो स्पेशलाइजेशन भी इसी में करूँगा इकोनॉमिक्स में। अच्छा, जो इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज करेंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी से भी आप कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके अंदर, उन्होंने एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट की है, एक उन्होंने ज़ाहिर है पैसों की इन्वेस्टमेंट भी की है, देर सेंडिंग यू, देर इन्वेस्टिंग ऑन यू। आप बताएं कि आप अपने मुल्क के लिए कोई फास्ट साइटेडनेस रखते हैं, कोई ऐसा प्लान रखते हैं इकोनॉमिक्स में, जब आप अपने मेजर्स करेंगे वापस आएंगे तो अपने मुल्क के लिए आप क्या करें? यानी खुलासा ये कि हमारी मईशत को बेहतर करने का कोई मंसूबा जहन में है? डेफिनेटली वो तो है, क्योंकि एक बंदा तो नहीं कर सकता, कंट्रीब्यूशन चाहिए होती है। तो लेकिन मेरा रहेगा कि एजुकेशन की जो रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनमें आगे कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, क्योंकि हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है बड़ा एक तो Haphazard है हो गए बहुत। हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो सफ़र कर रही है। अब ज़ोहेब की वालदा से मैं पूछना चाहूँगी, आपके बाकी कितने बच्चे हैं इन टोटल? जी मेरे ज़ुहैब के अलावा 3 और बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं उनमें और एक बेटा है। अच्छा, और ज़ोहेब ने जब इतनी बड़ी अचीवमेंट ली, उन्होंने ज़ाहिर है इतने एज लिए, तो बच्चे जो छोटे वाले हैं वो कुछ सीखते हैं, उनका भी दिल चाहता है कि हम भी कोई रैकेट सेट करें, आप वो इतना नहीं इसको सीरियसली ले रहे? नहीं, माशाल्लाह पढ़ाई में स्टडीज़ में सब बच्चे अच्छे हैं, लेकिन लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड वो कहते हैं दिस इज़ नॉट टू मच ईजी। अच्छा, वो मतलब ऐसा टारगेट नहीं है उनका। छोटे हैं सलमान, वो कहते हैं मैं इंशाल्लाह क्रिकेट में रिकॉर्ड्स बनाऊंगा। अच्छा, वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, और आप जो हैं उनको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि वो क्रिकेट की? यस ऑफ कोर्स, वो जाते हैं क्लब में, और लेकिन ये कि माशाल्लाह स्टडीज़ में भी वो बहुत अच्छे हैं, पोजीशन लेते हैं अपनी क्लास में, वो स्टडीज़ में भी ही इज़ वेरी गुड। बहुत आप दोनों को मुबारकबाद, और हमें अच्छा लगा पाकिस्तान की एक ऐसी इंटेलिजेंट यूथ को सामने लाना, और ज़ुहैब की मुस्तक़बिल की कामयाबियों के लिए भी हम दुआ करें। बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, सैयद ज़ुहैब असद यहाँ पर तशरीफ़ लाए, 28 एज लिए हैं, अपने ऑर्डनरी लेवल के एग्ज़ाम में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये एग्ज़ाम पाकिस्तान में कंडक्ट करता है। आपको बताते चलें कि इनका ये कहना था कि पहले मैंने 11 एज लिए, उसके बाद मुझे लगा कि मैं एक और टारगेट सेट करता हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता हूँ, और फिर इन्होंने अपने एग्ज़ाम्स जब लिए तो उन्होंने 28 एज लिए हैं। और इनका ये कहना है कि IQ का इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, बल्कि हार्ड वर्क जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है इसमें। हार्ड वर्क ही पाकिस्तान की सक्सेस है, और कायद आज़म का अक़वाल भी अनथक मेहनत, काम काम और सिर्फ काम में क्वालिटी हो तो दुनिया में इज़्ज़त और मर्तबा भी हमें मिलता है। पाकिस्तान के लिए बहुत सी अच्छी दुआओं और ख्वाहिशात के साथ कि हम दुनिया के नक्शे पर एक मोतबर मुल्क की हैसियत से मज़ीद सामने आएँ। ग्रेट टाइम पाकिस्तान का वक्त मुकम्मल हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।